یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں جب کوئی نان مسلم کو بڑا ان کو اچھا لگے اچھے کریکٹر والا تو اس کو جا کے فوراً کہیں گے آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں. مجھ سے بہت بار کہا گیا ہے. آپ سے بہت بار کہا ہر ایک یہ کہتے ہیں. اس کی سائیکالوجی دیکھیں ذرا، اس کو تھوڑا سا انالیسس کریں. نمبر 1، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نان مسلم تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، نان مسلم برا ہوتا ہے. آپ اس مائنڈ سیٹ، یہ مائنڈ سیٹ تو ایک نوجوان کا نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا ہے. کہ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے آپ نے کام کیوں نہ کیے ہو، آپ غیر مسلم ہیں تو آپ جہنم غیر میں جائیں مسلم ہیں تو آپ نیچے جناب. اور آپ کو کوئی فریڈم نہیں ہے اچھا ہونے کی بھی، اچھا ہونے کی بھی اور اگر آپ وہ اچھائی ان میں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کا ماشاءاللہ دنیا میں کوئی اچھا کریکٹر والا بندہ نہیں ملے گا. ان کی اپنی سوسائٹی، ان کے اپنے معاشرے میں، ان کے اپنے لوگوں میں جو دوسروں کو کلمہ پڑھانے جاتے ہیں. اور یہ چند مسلمانوں کی نہیں ہے، میں کہوں گا کہ یہ یونیورسل ہے، گلوبلی یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا، یہ ان کی بیسکس ہیں جو آج میں نے بیان کی ہیں. ہر مسلم مائنڈ سیٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. دوستو، آپ نے اکثر مسلمانوں کے اندر انٹلیکچوئلز کو، مولویوں کو، یہاں تک کہ جو اسلامک سکولرز ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج کے دور کا یہ جو پوری دنیا کے اندر ایک سیاسی نظام ہے، جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے، بالکل بوگس ہے. کچھ یہی دلیل آپ کو اکنامک ماڈل کے بارے میں بھی سننے کو ملتی ہوگی کہ یہ کون سی معیشت چلانے کا انداز ہے. اصل میں اگر آپ نے اکنامکس سیکھنی ہے تو پھر اسلامک سسٹم جو ہے اس سے سیکھیں. مسلمانوں کی جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس سے آپ کوئی سبق لیں کہ بغیر سود کے کس طرح سے معاشرے کے اندر اکنامک پراسپیرٹی لائی جاتی ہے. اس طرح کی جو دلیلیں ہیں ہم آئے دن سنتے ہیں کہ آج کا جو نظام ہے وہ تو بھائی چل نہیں سکتا. اگر آپ نے اس دنیا کو چلانا ہے، اکنامک پراسپیرٹی لے کر آنی ہے اور ایک صحیح طرح کا ایک رول ماڈل اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل سسٹم دینا ہے تو پھر آپ کو 1400 سال پرانا اسلام کا جو ماڈل ہے اس کو فالو کرنا ہوگا. تو آج کے ہمارے پروگرام کا یہی موضوع ہے کہ آخر کر کون سا وہ اسلام کا پولیٹیکل سوشیو اکنامک ماڈل ہے جس کی اتنی زیادہ مسلمان تعریف کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ ہے بھی تو کیا اسے آج کے اس دور میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہی کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جنہیں لے کر دعوت دی ہے ہم نے پروگرام میں پاکستان کے آتھر ارشد محمود صاحب کو. ارشد صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. جی بہت شکریہ جی آپ کا. ارشد صاحب، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے ان تمام لوگوں کو جو کہ اسلامک نظام کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ سب جتنے بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ایک رول ماڈل کی طور پہ جو 1400 سال پرانا اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہے اور اس میں کس طرح کی جو کہانیاں قصے جو ہیں ہمارے سامنے لوگ لے کر آتے ہیں، اگر اس کو لے کر آیا جائے تو اس دنیا کے اندر امن و چین بھی ہوگا، یہاں پر اکنامک پراسپیرٹی بھی آ جائے گی، لوگوں کے اندر خوشحالی ہوگی اور سب لوگ سکون سے رہ سکیں گے. تو سننے میں تو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ایک ہی سوال ہوتا ہے میرا اور وہ سوال لے کر میں آ گیا ہوں. تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہے یہ اسلام کا ماڈل جس کے تحت اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، جیسا کہ اسلامک سکولر سے لے کے مولوی حضرات ہر کوئی فرماتا ہے، تو وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے جو خد و خال ہیں کس طرح سے اس کو سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونز ہر چیز جو ہے ہمیں اچھے سے سمجھائیں. اوور ٹو یو سر. جی شکریہ جی. اچھا، آج کی گفتگو کرنے سے پہلے ایک میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ ہم جو اب یہ گفتگو کریں گے وہ اسلام کے بطور ریلیجن اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا پرسیپشن ہے
उस पर हम बात करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। मुसलमानों में आपने देखा होगा कि इन्हें एक सुपीरियरिटी, एक कॉम्प्लेक्स है अपने मजहब और दीन के बारे में, ठीक है, और वही इन्हें चैन से बैठने नहीं देता। तो आज हम इसको ज़रा देखते हैं कि क्या इस्लाम का कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम है, कोई मॉरल सिस्टम है जो आज के दौर में काबिल अमल हो और जो है वो आज की सिविलाइजेशन में वो फिट होता हो। तो चलें हम देखते हैं कि 1400 साल पीछे, 1400 साल से भी अब ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया, 1450 साल हो गए हैं, कि हम इसको शुरू करते हैं जिसे हम रियासत मदीना कहते हैं, ठीक है। रियासत मदीना जो थी वो हमारे जो नबी प्रॉफिट थे उनकी वफ़ात के बाद तश्कील दी गई। ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का, कुरान पाक का नज़ूल होता गया, ठीक है, और चीज़ें क्लियर होती गईं। वो अपने साथी जिन्हें हम सहाबा कहते हैं उन्हें वो उनकी तरबियत और तालीम करते रहे, ठीक है। तो हम देखते ये हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जिस पे हम आज बहुत इतराते हैं मुसलमान और सारी दुनिया से मांगते हैं, और वो अगर इस्लामी मुल्क हैं, इस्लामी मेजॉरिटी वाले मुल्क हैं, तब भी मुसलमानों का यही क्लेम है कि यहाँ इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इस्लाम का सियासी निज़ाम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मदीने की रियासत कायद आज़म ने कहा था, तो 75 साल के बाद फिर इमरान खान आए तो वो उन्होंने भी फिर मदीने की रियासत का ही जिक्र किया। तो अभी ज़ेरे तकमील है पाकिस्तान में जो है मदीने की रियासत। अब हम देखते हैं मदीने की रियासत थी क्या। अब देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत होते हैं, उनकी पाते हैं, तो जनाब होता क्या है कि उनके इर्द गिर्द के साथी सीनियर्स जो थे वो खुद हमारे लिए आज भी एक मुकद्दस पर्सनैलिटीज़ हैं। वो हम देखते हैं कि उनके दरमियान एक पावर की कशमकश शुरू हो जाती है, और जो है वो इतनी भी परवाह नहीं करते कि अपने नबी की तदफीन भी वो कर सके। वो उठ के चले जाते हैं मदीने में और अपने अपने घरों में, अपने अपने कबीले में जो बास और ख़ानदान के जो लोग थे मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, और तदफीन को छोड़ के वो चले जाते हैं कि अब नायब कौन होगा, अब खलीफा कौन बनेगा, ठीक है। उस पे अच्छा खासा एक झगड़ा सा होता है उनके दरमियान, मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं और वो अपने अपने घरों में एक इज्तिमा करते हैं, मीटिंगें शुरू हो जाती हैं और एक कशमकश चलती है। उस कशमकश के दरमियान जो है फैसला होता है, हमारे पहले जो खलीफा बने उस रियासत मदीना के, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ठीक है। ये कंप्रोमाइजिंग शख्सियत थी सबकी हुई, इतना क्लैश था कि कोई फैसला हो नहीं पा रहा था। तो ये चूंकि सीनियर थे, एज में बुजुर्ग थे, तो इन पर एक वो कहते हैं ना टेम्परेरी किस्म का एक एग्रीमेंट हो गया कि चलो पहले इन्हें बना लेते हैं, बाद में सॉर्ट आउट करेंगे अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चलें, तो अब खलीफा जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल मॉडल है उसको खिलाफत कहते हैं, और जो उसकी भी सबसे सुपीरियर शक्ल, प्रैक्टिकल फॉर्म, वो हमारे ये 4 सहाबा कराम जो थे उनकी वो खिलाफत का ज़माना है। ये टोटल बनता है 28 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि वो कशमकश और लड़ाई जो इक़्तिदार की शुरू होती है वो मुसलसल
وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وہ ہر اگلے آنے تک. اب 4 میں سے 3 قتل ہوئے, انہیں شہید بھی کہہ لیں, اور یہ ان کو اگر کوئی ایسا آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم اسلام کا ہوتا تو پہلی بات ہے کہ یہ جو ایک شاندار جو ماڈل آج تک ہمارے ذہنوں میں ریاست مدینہ کا 1400 سال کے بعد بھی ہر مسلمان کے مائنڈ میں یہ گھسا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ان چاروں خلفاء جو ہمارے تھے راشدین, ان کی مسلسل لڑائی جھگڑے تو میں حتیٰ کہ بد زبانی بھی مارا ماری بھی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں ہمیں 2-3 چیزوں کا سوال اب آتا ہے کہ اگر یہ جو سینئر ترین ساتھی تھے رسول پاک کے, اب اگر کوئی اسلام کا کوئی ماڈل تھا پولیٹیکل تو ظاہر ہے انہی کو ہی پتا ہونا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو نا خلافت جو خلیفہ کون ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا جو ہے اس کو کون لوگ چنیں گے, اور اگر اسے چنیں گے تو وہ جو ہے اس کا کیا کوئی ٹینیور بھی ہوگا, کوئی اس کا دورانیہ ہوگا, پھر اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہوگا, کیا اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ہوگی, وہ جائے گا کیسے, کب جائے گا, کوئی چیز اسلام میں کلیئر نہیں ہے. پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مجلس شورا ہوگی. اب مجلس شورا ایڈوائزری کونسل آپ کہہ لیں اسے, اب اس پہ بھی سوال ان کلیئر رہیں کہ مجلس شورا کن کی ہوگی, اس کو چنیں گے کون, ان کے نمبرز کتنے ہوں گے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی, کیا وہ لیجسلیشن کر سکیں گے. تو کوئی بات یہاں بھی ہمیں ان کلیئر نظر آتی ہے. اچھا, یہ بات کہ بھئی خلافت اور یہ مجلس شورا کا جو کانسیپٹ ہے, اسے بھی کوئی یونیک کانسیپٹ آپ نہیں کہہ سکتے. دنیا کے پوری تاریخ دیکھ لیں انسانوں کی, جہاں بھی بادشاہ ہوئے, راجے مہاراجے ہوئے, سلطان ہوئے, کچھ بھی جو رول کرتے ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی ان کی کوئی کیبنٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ان کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں جو ایز اے ایڈوائزری کا بھی کام کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کوئی مجلس شورا ہوگی, یہ کوئی یونیک کانسیپٹ نہیں ہے جو انسانیت کو صرف اسلام نے دیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ان کلیئر تھیں, اور اسی ان کلیئر ہونے کی وجہ سے یہ مسلسل لڑائی جھگڑا جو تھا اقتدار کا اور کرسی کا ریاست مدینہ میں چلتا رہا. تو اس میں دعوے داری جو تھی کہ کون اگلا خلیفہ ہوگا, اس میں بھی یہ ہوا کہ اس کی دلیل یہ ہوتی تھی وہ کوئی کہ اس کی فیملی کون سی ہے, اس کا ٹرائب کون سا ہے, اور یہ ٹرائبل اور فیملی افیلیشن بیسڈ جو تھی لائلٹی رہی. پھر اس سارے دور میں ایک سول وار کا منظر رہا. اس میں 2 طرح کی جنگیں تھیں. ایک جو تھا کچھ فوج بھی کوئی پراپر آرمی نہیں تھی, پراپر تو کوئی بھی اس خلافت مدینہ میں, ریاست مدینہ میں ہمیں کوئی بھی پراپر انسٹیٹیوٹ کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کا وجود ہمیں نہیں ملتا. کوئی پولیس کا ادارہ نہیں تھا, کوئی پراپر فوج نہیں تھی. یہ جتھے تھے جن کو بھیج دیا جاتا تھا, اور ان کی کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی تھیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جائیں اور جو مال غنیمت ہوگا, جو لوٹ مار کر کے لائیں گے, ان میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. تو یہ ایک فوجی جو قافلے تھے ان میں یہ موٹیویشن تھی. روحانی موٹیویشن اسلامی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ایک نیا دین آ گیا, ہمارے پاس ایک اپنا ایک نبی آ گیا, ہمارا ایک سردار ہے,
एक तो वो स्पिरिचुअल थी, मटीरियल मोटिवेशन जो थी कि आप जाएं और जो आप कब्जे करेंगे इलाके और वहां से जो आप लूटेंगे, उसमें लूट मार में औरतें भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, मर्द भी शामिल थे, ठीक है। उनको फौज में दाखिल कर लिया जाता था, तो औरतों को लौंडियां बना लिया जाता था। औरतें जो थीं वो कुफार की जो होती थीं, उनको लौंडियां जो थीं वो एज ए नौकर भी थीं, आपकी स्लेव्स गर्ल्स थीं। वो उनके साथ जिनसी रिलेशंस जो थे वो भी जायज़ थे, उनकी खरीदो फरोख्त भी जायज़ थी, उनको गिफ्ट करना भी जायज़ था कि आप एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते थे। और ये सारा उस रियासत मदीना में उस 28 साल में जो सब कुछ होता रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम उसका देखते हैं कि उसका रेवेन्यू क्या था अभी उस रियासत का। उस रियासत का रेवेन्यू जो था वो भी माले गनीमत ही था, और तो हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नजर नहीं आता उस रियासत का। उन्होंने 2-3 टैक्स उन्होंने, एक तो ज़कात का टैक्स था, ठीक है, 2.5% है इस्लाम में। दूसरा एक ज़राअत का भी, एग्रीकल्चर का भी एक टैक्स है, उसको उशर कहते हैं, पता नहीं उसका कितना फीसद होता है। तो वो था। तीसरा जो इनका टैक्स था वो था जो मकबूजा इलाकों के जो गैर नॉन मुस्लिम लोग थे, उनसे जजिया नाम का एक टैक्स लिया जाता था, प्रोटेक्शन टैक्स था कि आप हमारे अंडर हैं, हम आपकी जान माल की हम हिफाजत कर रहे हैं, आप हम इस्लामिक स्टेट के अंदर रह रहे हैं, तो उसके बदले में आप जो हैं वो हमें टैक्स दें, अगर टैक्स नहीं देना तो मुसलमान हो जाएं। ये था। लेकिन इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊं कि एक दफा क्या हुआ कि ये जो जजिया था ये भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू था रियासत का। तो एक बार ऐसे हुआ कि ना जो जजिया की रकम जब किसी मकबूजा इलाके में, मफतूहा इलाके से कम होनी शुरू हो गई, कम आनी शुरू हो गई, तो खलीफा ने गवर्नर को पैगाम भेजा कि लोगों को ना मुसलमान करने के लिए मोटिवेट ना करें, इनको नॉन मुस्लिम ही रहने दें ताकि हमें टैक्स में जजिया जो था वो मिलता रहे। यहां तक भी ये कुछ हुआ। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा खिलाफत का एक ऐसा मॉडल जो आज 1450 साल बाद भी हर मुसलमान के दिमाग में घुसा हुआ है, ठीक है। इस्लामिक स्टेट का जो है वो, उसके लिए हमारे ही अहद में जिहादी तंजीमें बनी हैं, जंगजू बाकायदा मिलिटेंट्स उधर जो है अरब मुल्कों में भी, शाम में, बगदाद में ये सारा सिलसिला चला, हमारे अफगानिस्तान में पास में ये चला है, खुद पाकिस्तान में ये बार बार ये सर उठाता है कि पाकिस्तान का इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम जो है पाकिस्तान में वो लाया जाए। लेकिन उसका जो मॉडल है या उसकी जो तफसीलात हैं, डिटेल हैं, वो कहीं कोई मौजूद नहीं है। खुद पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें कि ये जो जदीद दौर था आया, तो इसमें हुआ क्या है कि एक डेमोक्रेसी जो था वो एक पॉलिटिकल सिस्टम नेशन स्टेट्स की तरफ जब ये बनी है जदीद मॉडर्न पहली सदी में, तो उसमें ये आया, तो इन्होंने क्या किया कि उसके साथ इस्लामिक रिपब्लिक लगा ली बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने को। अब रिपब्लिक तो होना था, तो उन्होंने साथ इस्लामी लगा लिया कि भाई इस्लाम भी, इस्लामी तो हमारी शनाख्त हो गई, और पार्लियामेंटेरियन एक सिस्टम होगा, अवाम इलेक्ट करेंगे एक पार्लियामेंट को, तो वो हम पे रूल करेंगे। लेकिन इनफैक्ट जो है इस्लाम जो है वो हमेशा से इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी नाम की चीज या रिपब्लिकनिज्म कह लें कि वो अवाम सेलेक्ट करेंगे, अवाम इलेक्ट करेंगे, वो कहीं मौजूद नहीं है इस्लाम के क्लासिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। उस जमाने में एक जी सवाल ले लें इसमें आप, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जो मजलिस शूरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो
एक जमहूरियत का ही कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त तक जो मॉडर्न डे वेस्टर्न डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो लोग यही देते हैं कि देखें जी वो भी तो जमहूरियत ही थी, और फिर इसी के ऊपर ही तो बेस्ड आपका जो 73 का आइन है पाकिस्तान का, 73 का, उसमें तमाम जितने भी आपके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी मुत्तफिकाना राय इस पे दी है कि जी ये इस्लामिक सिस्टम है। अब आप आगे बात करें। जी, मैंने उसकी बात ऑलरेडी मैंने वजाहत कर दी है आपको कि ये जो जो थी मजलिस शूरा जो है, पहली बात है कि ये कोई यूनिक आइडिया तो है नहीं। मुझे दुनिया की किसी सल्तनत, अंपायर, कबायली सरदार, कहीं भी छोटे से छोटा यूनिट भी आप ले लें सारी इंसानियत में, ठीक है ना, तो उसका कोई ना कोई एक एडवाइजर, एक कैबिनेट तो हमेशा से रही है इंसानी दुनिया में। ये ग्रीक में भी रही है, इजिप्ट में भी रही है, इंडिया का कोई मॉडल ले लें। कौन सा वो राजा था जिसके कोई 4 साथी को कैबिनेट को उसके एडवाइजर मौजूद नहीं थे। बात मेरी ये कहने का मतलब ये है। और फिर इस मजलिस शूरा को बनाएगा कौन? क्या अवाम इलेक्ट करेंगे? उसका भी उस वक्त तक कोई जो मॉडल है हमारे सामने मदीने की रियासत में, वहां अवाम ने, लोगों ने तो नहीं चुना था। किसी मजलिस शूरा को, किसी मेंबर को नहीं चुना गया। अवाम, पर उस जमाने में अवाम की पहली तो बात है कि कोई वैल्यू ही कोई नहीं होती थी आम आदमी की, कॉमन सिटीजन की। वो उसकी कोई लीगल बाइंडिंग स्टेट पे होती नहीं थी कि जो है वो जो रियासत है, स्टेट है, वो उसकी केयर टेकिंग करेगी, उसके कोई जिम्मेदारियां होंगी। वो तो अभी कंसेप्ट जो था वो एक इंसानी हिस्ट्री में अभी इवॉल्व भी नहीं हुआ था। बादशाह की, खलीफा की मर्जी होती थी कि अगर आम लोगों के लिए कोई फलाह का कोई रफाई काम कर दे तो कर दे, अदरवाइज उसकी कोई लीगल बाइंडिंग तो कोई नहीं थी। तो बात ये है कि जब ये हम जो बार बार हमेशा से ये हमें हॉन्ट करता है खिलाफत का निज़ाम जो मुसलमानों को, वो फिर हम ये देखते हैं कि ये जब 4 खलीफा जो अपना एक सिविल वार में उनका सारा ज़माना गुजरा, और वो क्लियर कट खिलाफत की पॉलिटिकल सिस्टम, एज ए पॉलिटिकल सिस्टम उसकी कोई तस्वीर सामने ना बन सकी, उसकी कोई मैच्योरिटी भी ना हो सकी उस सिस्टम की। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे उस वक्त से लेके इस 28 साल के बाद आज 1450 साल तक पूरी हिस्ट्री में ये निज़ाम खिलाफत नाम की जो चीज है ये पूरी तारीख में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे जो उलमा हैं या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जी वो जो इस्लाम जो था वो मलुकियत में बदल गया। अब मलुकियत क्या थी? ये था कि फैमिली वरासत की बेस पे बादशाहत का निजाम। तो उसके बाद जो है तमाम उन्होंने अगर अपना नाम खलीफा रखा भी है, अपना टाइटल एज ए खिलाफत का भी रखा, फिर कुछ सुल्तान बन गए, कुछ बादशाह बन गए, कुछ ये सारा सिलसिला चलता चला आ रहा है। तो उसमें वो मलुकियत है, ये सारे इस्लामी स्कॉलर्स इस पे जो है ना एग्री करते हैं कि ये हमेशा से फिर मलुकियत आ गई। वो इस्लामी जो खिलाफत का सिस्टम है वो फिर दोबारा नहीं आया, वो खानदानी बेस्ड कि मेरी ही फैमिली का जो है एक बादशाह जाएगा, एक खलीफा जाएगा, उसका फिर अगला बेटा जो है वही खलीफा बनेगा। फिर इसमें हमेशा से ही पूरी इस्लामी तारीख खूनरेजी से भरी हुई है कि उन्होंने अपने बेटों का कत्ल किया, उन्होंने अपने भाइयों का कत्ल किया, उन्होंने अपने बाप का कत्ल किया, बेटे ने उस पर कब्जा कर लिया, और ये फिर ये एक एक फैमिली की डायनेस्टियां चली। ठीक है, तो ये सारी डायनेस्टियां जो थी, उमैया खानदान आता है, वो 100 साल बाद फिर अब्बासी खानदान आ जाता है, अब्बासी खानदान फातमीद आ जाते हैं, फातमीद के बाद तुर्क खिलाफत दुनिया में शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी असल में ये वो बादशाहत का निज़ाम था, सो कॉल्ड खिलाफत वाला निज़ाम नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि आज भी
آج اس صدی میں آج ہمارے زمانے کے سامنے بھی دنیا کے یہ جو 50-60 اسلامی مسلمان ملک ہیں، یہاں بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ وہ جو ہمارے مائنڈ میں، مسلمان کے مائنڈ میں جو اسلامی خلافت کا، مدینے کی ریاست کا جو ماڈل ہے، وہ آج بھی کہیں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کو ہم اتنا مسلمان جو ہیں، پاکستان کو بھی بنایا اسی لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا. قائد اعظم جناح سے پوچھا جی پاکستان میں کون سا اس کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا، کیا ہوگا، تو انہوں نے بھی کہہ دیا 1400 اسلام کا کانسٹیٹیوشن تو 1400 سال پہلے بن گیا تھا. تو یہ ایک انڈیفائنڈ جو ہے، جس کے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ایز اے سسٹم کوئی موجود نہیں ہے، اس کے اوپر ہم جو ہیں یہ مسلسل چلے آ رہے ہیں اور اس پہ زور ڈالے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلامی خلافت نام کی کوئی چیز ہو. اچھا پھر یہ ابتدائی کانسیپٹ بھی خلافت کا نا ایک خلیفہ کا تھا. اس وقت ابتدا جب چونکہ فتوحات سے شروع ہوئی، انویڈ کرنے سے شروع ہوئی، قبضے کرنے سے شروع ہوئی تھی، اور اس نے ایک امپائر کی شکل اختیار کی، تو شروع میں یہ تھا کہ ساری دنیا ہم فتح کر لیں گے اور ساری دنیا کے اوپر ایک ہی خلافت ہوگی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. یہاں پھر اگر ہوگا تو وہ کفار کا ایک حصہ رہ جائے گا جو انکنکرڈ ہوگا. تو لیکن ہوا ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک خلیفہ سارے مسلمانوں کے لیے تھا، وہ بھی کبھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ادھر اسپین میں بھی الگ خلیفہ تھا اور بغداد میں بھی الگ خلیفہ تھا. یہ دو خلافتیں تھی ایٹ اے ٹائم. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ایز اے ماڈل اگر آج کی دنیا کے سامنے جو سسٹم ہمارے سامنے آج جو موجود ہے، یہ پارلیمنٹیرین ریپبلک ہونے کا، ڈیموکریٹ ہونے کا، یہ جو بیسٹ پاسبل جو انسانیت کے لیے جو بہترین نظام آج کے لیے کوئی پولیٹیکل سسٹم ہو سکتا تھا یا ہے، اس کے مقابلے میں اگر یہ ایک خیالی ماڈل، انڈیفائنڈ ماڈل، اور جس کی جو ہے وہ آپ جہاں کہیں بھی اسلام کے نام کی بادشاہت دیکھیں گے، اسلام کے نام کی خلافت دیکھیں گے، اسلام کے نام کی کوئی ریاست دیکھیں گے، تو اصل میں وہ اتھارٹیرین ریاست ہوتی ہے. وہ بالکل ریپبلکن نہیں ہوتی، وہ بالکل ڈیموکریٹ نہیں ہوتی. آپ کو ایران کا ماڈل آپ دیکھ لیں، تھیوکریسی ہے، ملائیت ہے، جیلی الیکشن ہوتے ہیں. پاکستان کو لے لیں، پاکستان میں بھی ہمیشہ سے ایک ٹوٹی پھوٹی کمزور جو ڈیموکریسی جو ہے وہ رہی ہے. ایک اتھارٹیرین ایک سسٹم ہے، ایک کنٹرولڈ ایک سسٹم ہے، اس کو کیا جا رہا ہے. افغانستان کو لے لیں، دیکھ لیں، وہاں کا ماڈل آپ دیکھ لیں. داعش دنیا میں داعش آئی، داعش کے نام سے آئے، طالبان آئے، ان کے ماڈل دیکھ لیں. کیا کسی بھی اس کو پولیٹیکل اسلام کے نام کے پولیٹیکل ماڈل کو دنیا میں ایز اے ماڈل کیا پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ آج اس کو سپیریئر قرار دیا جا سکتا ہے آج کے پولیٹیکل سسٹمز کے آگے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا معاشی نظام کیا تھا، اکنامک سسٹم کیا تھا. چلیں اس سے پہلے ایک سوال لے لیں. جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کسی زمانے کے اندر تو رہا ہوگا، اس وقت کے حالات کے لیے ممکن ہے بہتر بھی ہوگا ان کے نزدیک، دنیا کے نزدیک نہ صحیح، تو آج پھر بھی ان کے اندر اسے لے کر اتنا زیادہ لگاؤ، جڑاؤ یا رومانس کیوں ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اب بالکل بھی پریکٹیکل ہے نہیں؟ اگر یہ بات کا ایک تو یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہے اور وہ پھر بھی چپکے ہوئے ہیں ماضی کے ساتھ میں، تو پھر تو ہم کچھ اس پہ نہیں کہہ سکتے. ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر تو پھر اگر ان کے اندر یہ چیز بار بار اگر ٹھوسی جاتی ہو ان کے بڑوں کی اور سے، تو پھر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ انہیں ری ایجوکیٹ اگر کوئی کرے گا تو وہ کون کرے گا؟
جی ہاں، اس میں اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں، یہ سارے کے سارے ہم مسلمان جو ہیں، انہوں نے کبھی اسلامی ہسٹری کو ہی نہیں پڑھا، انہوں نے کبھی خود اسلام کو بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ان کا جو اسلامی نالج ہے ہر مسلمان کا، وہ جہاں کہیں بھی پیدا ہو دنیا میں، اس کا جو اسلام کا نالج ہوتا ہے وہ مولوی کے ہوتا ہے، جو سرمن مولوی کا وہ سنتا ہے، یا جو ہماری جو مدرسی کتابیں ہوتی ہیں اسکول کی، ریاست مسلمان معاشرے میں جو ان کو زبانی اورل نالج دیا جاتا ہے، ان کا سارا اسلام کا کانسیپٹ اورل ہے، اورل بیسڈ ہے۔ اب اورل بیسڈ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارے دماغوں میں یہ جو ناس ہر مسلمان کے ذہن میں ہے اسلام کا کوئی بڑا عظیم الشان ماڈل پولیٹیکل سسٹم کا، خلافت کا، وہ پتہ 3-4 باتوں کے اوپر ہے۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، میتھ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس زمانے میں وہ جو خلفاء تھے وہاں ایک انصاف تھا، جسٹس تھی۔ اب یہ ویگ ہے، یہ سب کچھ ویگ ہے، ٹھیک ہے۔ عام شہری اٹھ کے پوچھ لیتا تھا خلیفہ سے کہ یہ تم نے کپڑے جو ہیں کہاں سے لیے ہیں؟ چلو جی، تیسری چیز ایک کو قصہ سنا دیں گے آپ کو۔ ایک کوٹیشن ہے کہ یہاں کوئی خلیفہ ذمہ دار ہوگا اگر کتا بھی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے۔ پہلی تو بات ہے کہ دریا کے کنارے کتے نے پیاسا کیوں مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات کہ کتے کا اتنا خیال ہے، انسان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کوئی بھوکا تو نہیں مر گیا اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اب جب ہم وہ یہ 28 سال کا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سول وار کیوں ہوتی تھی، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سول وار اس کے 3 وجہ تھی۔ ایک وہ سپلٹ خاندانی ٹرائبل آ گئی تھی، اور وہ خود ہمارے پرافٹ کے ہی خاندان سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ چلنی شروع ہو گئی۔ دوسری جو رفٹ اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے وہ کرپشن پر ہوئے۔ جو ہمارے کچھ خلیفہ شہید ہوئے آپس میں ہی، ان پہ کرپشن کے چارجز لگے۔ وہ جو مال غنیمت آتا تھا نا، اس کی ڈسٹریبیوشن میں چارجز لگنے شروع ہو گئے۔ اب چارجز یہ ہوتے تھے کہ وہ جو مال غنیمت ہے وہ فلاں گورنر جو سیریا میں لگایا ہوا ہے، فلاں مصر میں فلاں جگہ پہ نا وہ اتنا مال کھا گیا ہے، اس نے اتنی عورتیں رکھ لی ہیں، وہ فلاں خلیفہ جو ہے انہی میں سے ہی ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے نیپوٹزم کے، کہ انہوں نے اپنے خاندان کو پالنا پوسنا شروع کر دیا ہے، یہ فیورزم کر رہے ہیں اور ان کو امیر کر رہے ہیں ان کو۔ یہ جو بغاوت، 1-2 بغاوتیں سول وار کی ہوئیں، وہ ورکنگ کلاس کی طرف سے، وہ جو نو مسلم جو غلام جو سلیوز تھے، ان کے حملوں سے ایک آدھ ہمارا خلیفہ جو تھا نا وہ اب قتل ہوا یا شہید ہوا کہہ لیں۔ پھر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہمارے جو بہت ہی جو ایک بڑا نام ہے انصاف کے نام پر، اور بڑا ایک ان کا نام لیا جاتا ہے، ایک ماڈل ہیں وہ ہمارے لیے، وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے بڑے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک بدقسمتی دیکھیں حالات کی، کہ ان کو ایک سلیب نے قتل کیا، اور کس بات پہ قتل کیا؟ کہ میرے ساتھ انہوں نے عدل نہیں کیا۔ اب اندازہ لگائیں جو سب سے عدل والے ہیں ہمارے، ان پہ یہ ایک سلیبز نے، غلام نے
नौकर ने ये इल्ज़ाम लगाया। हुआ ये था कि वो गुलाम जो था वो कोई स्किल्ड आदमी था, वो अपनी कुछ चीज़ें फरोख्त करता था अपनी आमदनी का, तो मालिक जो था उसका, जो ज़ाहिर है मुसलमान मालिक होगा उस स्लेव का, वो उससे कोई ओवर चार्ज करता था, उसकी आमदनी कमाई को ना उससे छीन लेता होगा। तो वो शिकायत लेकर गया खलीफा के पास कि ये जो मेरा मालिक है ये मेरे साथ ज्यादती करता है। होता ये है कि वो मालिक के हक में फैसला दे देते हैं। वो जो स्लेव है वो ये फील करता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और वो जो है वो एक दिन बना के प्रोग्राम और मौका तान के वो उनको शहीद कर देता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये सारा माहौल था वहां पे, फिर इतना प्रिमिटिव ये माहौल है। अब इसके प्रिमिटिव होने का माहौल देखें, वो जो खिलाफत का सारा दौर था कि खलीफा जो है वो अपने कच्चे घरों में रहता था। कोई छोटा सा एक गांव होगा ना, चंद लोग होंगे, एक डेजर्ट सोसाइटी का आप जरा तसव्वुर तो करें उनकी वो जो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का, पूरे माहौल का, अंडर डेवलप का। तो वो जो है वो इसी तरह पैदल गलियों से होके वो, अच्छा उसकी जो कह लें प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, बादशाह का घर, वो क्या था, वो मस्जिद थी। वो मस्जिद में आके बैठ जाते थे। अब वो एक आसान काम था कि सुबह की नमाज पढ़ने के लिए खलीफा मस्जिद में आए हैं और आगे को साजिशियों ने घेरा डाल लिया हुआ है मस्जिद के इर्द गिर्द या उनके घर को, और उन्होंने उनको मार दिया है। अब ये सारा का सारा आप अंदाजा करें कि इस माहौल, ये जो एक पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम इसको कहें तो भाई ये किसी गांव का, देहात का, किसी का तो हो सकता है। ये आज की मॉडर्न स्टेट, सो कॉम्प्लेक्स स्टेट, करोड़ों की आबादियां, इंटरनेशनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, इस मॉडर्न एज में वो खिलाफत का वो जो आइडियल हमारे दिमागों में घुसा हुआ है वो कैसे हो सकता है। तो इनकी ये जो हमारा आम मुसलमान है वो समय उसको ना एक इसके बारे में एक ग्लोरिफिकेशन यूं कर दी हुई है, 2-3 लफ्ज सुना के। फिर ज्यादा से ज्यादा देखें ना, इमरान खान मसलन आया, वो भी मदीने की रियासत का अगर कोई मॉडल था तो वो क्या आता है, वो यहां पे ना शेल्टर होम बना देता है। चंद उसने शेल्टर होम बना दी इसके नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे। अब क्या इसको पॉलिटिकल सिस्टम कहेंगे आप, कोई वेलफेयर सिस्टम इसको कहेंगे सही। कि 25 करोड़ की आबादी में से चंद लोगों के लिए, चंद हजार, चंद सौ के लिए आप 2-4 शेल्टर होम एक मुल्क में खोल देते हैं। शायद उस जमाने में कोई इस तरह की कोई हदीसों से, तारीखी वाकयात से कोई वेलबींग, वेलफेयर का शायद उन्होंने भी कोई काम किया हो, ठीक है ना। किसे कहते हैं फलां के लिए उन्होंने जगह पे कुआं खोद दिया, चलें सो के लोगों को पानी मुयस्सर आ सके, इस तरह की चीजें। लेकिन ये इतनी माइनर, इतनी छोटी, इतनी प्रिमिटिव चीजें आपको मिलेंगी। तो इन मुसलमानों को ये उनके दिमाग में ये डाल के कि इससे ज्यादा सुपर जो जो अब पहले तो बात है हमने अज्यूम कर लिया कि उनमें कोई कमी बेशी नहीं है, जबकि जब हम उनके हालात जिंदगी को देखते हैं तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ जो दुनिया में होता है। क्लैशेस, मफादात, इंटरेस्ट के, ट्राइब के, फैमिलियों के, अपने आप को नवाजने के, कहीं तो ये सब कुछ हुआ जो किसी भी ज़माने में हो सकता है। तो ये लोग जो हैं मुसलमान, ये ना पढ़ते हैं, ना सीखते हैं, और इनको एक खुशनुमा, एक गोल्डन वर्क लगा के इनके दिमाग में छोटी सी डब्बी बिठा दी जाती है और हम सारी ज़िंदगी उसमें मस्त रहते हैं। तो ये वजह है। जी, तो जी आगे बात करते हैं इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसे लेकर, जिसकी लोग बड़ी दुहाई देते हैं। ज़रा ये भी बताएं कि वो इकोनॉमिक मॉडल क्या है और क्या वो आज इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी हाँ, अब हम इकोनॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं। तो वही जब हम
मदीने की रियासत को देखते हैं तो पहली बात है, हर रियासत की बेसिक चीज होती है उसकी रेवेन्यू, ठीक है। अब उसकी मेन रेवेन्यू जो थी वो वो माले गनीमत थी, लूटमार का माल था। मेन सोर्स ऑफ इनकम तमाम अव्वलीन इस्लामी रियासतों की माले गनीमत रहा है। नंबर 2 ज़कात का टैक्स रहा है, जिसको 2.5% कहा जाता है। अब उसमें भी होता ये है कि आप देखें कि अगर इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है, तीसरी चीज ये है सूद, कि भी इस्लाम वो वाहिद दुनिया का कोई मुआशी निज़ाम पेश करता है जो इंटरेस्ट फ्री है, ये जिस पे हमारा बहुत बड़ा एक प्राइड है मुसलमान का ना। आज भी हम इंटरेस्ट फ्री जो है ना इकोनॉमिक्स के पीछे हर मुसलमान भागता फिरता है। अब उसमें हम देखते हैं कि देखें कि जो उस जमाने का, अब हम सूद को डिफाइन कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज है। अगर उस जमाने में देखें जिसमें वो एक बहुत ही एक बैकवर्ड प्रिमिटिव मुआशरा था, ठीक है, बहुत ही छोटी इकोनॉमी, बहुत ही मामूली सी, इंतहाई सादा जिंदगी, ठीक है। वहां जो अगर कोई इंटरेस्ट का सिस्टम होगा तो वो वही होगा सिस्टम जो इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पे जो था वो कर्ज लिया जाता था, और इंडिविजुअल्स होते थे लोग जो किसी के जरूरतमंद को उसको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको दे देते थे। ये आपको पता है, हम तारीख पढ़ें सूद की तो आपको ज्यूज में ये रवायत ट्रेडिशन मिलती है। ज्यूज ने हमेशा ये फाइनेंशियल मैटर्स को अपने हाथ में रखा जहां कहीं भी रहे, और जो एंटी ज्यूज एंटी सेमेटिक जो सेंटिमेंट रहे हैं सोसाइटियों में, वो भी सूद की वजह से रहे हैं। तो वो जो था एक, इसको सूद को ना एक्सप्लॉयटेटिव समझा जाता रहा है और होता भी होगा। आपके यहाँ हमारे, हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं तो यहां भी बनियाइज्म रहा। एक बनिया एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट था कि जो लोगों से उनकी कीमती चीजें प्लेज कर लेता था और उनको इंटरेस्ट पर, जो अपने वक्त के लिहाज से कि हैवी इंटरेस्ट था, उस पे उनको देता था, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ अरसे तक, शायद अभी भी हमारे यहाँ ये काम मतलब कि हमारे पख्तून पठान हैं कुछ, वो लोग करते हैं, मारूफ हैं ऐसा करने में। अब देखें कि ये जो सूद का जो सारा कंसेप्ट है ये भी बड़ा प्रिमिटिव कंसेप्ट है और इंडिविजुअल बेस्ड है, फर्द के ऊपर। इसको तो हम जो है जुल्म कह सकते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। लेकिन आज का जो इंटरेस्ट है, जिसको आज की जो इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट है, वो एक्सप्लॉयटेटिव है कहां? उसका तो एक्सप्लॉयटेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बैंक में पैसे रखता हूं, बैंक जो है मुझे एक सर्टेन अमाउंट जो है मुझे कहता है वो तो उनको दे देता हूं मैं, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार में लगाते हैं, आगे वो कर्जा देते हैं, बैंकिंग सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें से वो अपना प्रॉफिट भी रख लेते हैं, मुझे भी दे देते हैं। इसमें एक्सप्लॉयटेशन कहां से आ गई? इसने जुल्म वाला एलिमेंट जो है कि मैंने किसी पे जुल्म किया है, वो कहां से आ गया है, ठीक है। बल्कि उल्टा है कि हमारे यहां इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। वो यानी कि जो मैंने पैसे बैंक में दिए थे वो भी पूरे नहीं होते, इंटरेस्ट लेकर भी, इनफैक्ट। तो आज के दौर में इंटरेस्ट जबकि एक बिजनेस की उसकी एक कमर्शियल शक्ल है लोन की, और उसके बगैर दुनिया की कोई इकोनॉमी जो है, पूरा इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, पूरा कैपिटल सिस्टम, पूरी इकोनॉमिक्स जो है, वो इसके बगैर उसके वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आज दुनिया से आप इंटरेस्ट खत्म कर दें तो सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है वो धड़म करके गिर जाएगी, उसका रहेगा ही कुछ नहीं। तो एक तो डिफरेंस करना चाहिए हम मुसलमानों को कि वो जो सूद था पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसको तो हराम समझा जा सकता है,
وہ تو ایک کسی کو آپ کسی کی کمزوری کو، کسی کی ضرورت کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ تو حرام ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آج کے دور کا جو انٹرسٹ ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر اسلام کے بہت سے جو تھوڑے سے لبرل ریشنل علماء ہیں، انہوں نے اس سے وہ ڈس ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں کرتے. اور اس آج جو سود کا جو معاملہ ہے، پاکستان میں پارشل اکانومی چل رہی ہے، یہاں سارے اسلامی ملکوں میں ایسا ہی ہے. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے، اور جو اسلامسٹ مائنڈ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کے لیے جو ہے وہ ایسے بینکنگ سسٹم ایسا ہم بنا دیتے ہیں جو انٹرسٹ فری ہے. اب ہم سارے اس پہ مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ، سارا فراڈ، سارا ڈرامہ ہے. وہ جو سو کالڈ پاکستان میں اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، ان فیکٹ وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہے. وہ سارا جھوٹ، اس کا نام، پہلی تو بات ہے انٹرسٹ کا نام آپ پرافٹ رکھ لو، بھی اس سے فرق کیا پڑے گا؟ صحیح. ہر بینک جو ہے نا، وہ مولویوں کا ایک بورڈ جو ہے نا وہ ہائر کر لیتا ہے. وہ ایڈوائزر ہوتے ہیں بینک کے، سو کالڈ. یہ سارا ایک فکٹیشیس اور فیک ڈرامہ ہے. صحیح. وہ مولوی جو ہیں وہ بینک کو، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں بینک کی، کہ یہ بینک جو ہے نا یہ آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہوتے نا بینک میں. اسلامی میں جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں آپ پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا اسپیسیفک پروجیکٹ پہ وہ پیسے لگائے گا، وہ بینک سو کالڈ اسپیسیفک پروجیکٹ کوئی نہیں ہوتا، وہ لگائے گا اور اس میں سے آپ کو انٹرسٹ جو تھا وہ انٹرسٹ کو منافع کر کے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، اور اس کی بھی پرسنٹیج ہوتی ہے. اور جو سب سے مزے کی بات ہے کہ اگر مثلا 15% انٹرسٹ ریٹ نان اسلامک ریٹ ہے، تو جو اسلامی انٹرسٹ ریٹ، جو انٹرسٹ فری ریٹ آپ کو ملتا ہے نا، وہ 13-14%، وہ 1-2% کم بینک کم دیتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ اس نے مولوی کو پیسے دینے ہیں فیس، وہ 1-2% جو ہے نا وہ علماء جو ہے نا ایڈوائزر رکھے ہوئے، وہ پیسہ ان کو جاتا ہے. تو اٹس آل فیک انٹرسٹ فری. دوسرا میرا جو اس پہ اوپر جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سو کالڈ انٹرسٹ فری کر بھی لے، مثلا پاکستان کی بینکاری میں آج بھی 30-40% انٹرسٹ فری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بینک ہوں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سے یہ سو کالڈ اسلامی 30-40% بینکنگ سسٹم انٹرسٹ فری ہوا ہے، کیا اس سے پاکستان کی اکنامک گروتھ ہوئی ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں ویلفیئر اور ویل بینگ بڑھ گئی ہے؟ جب انٹرسٹ فری ہونے کا امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ سوسائٹی سے، معاشرے سے سود کو ختم کر کے اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو اٹس اے نان سینس ایکٹیویٹی. آپ اس کو کر کیوں رہے ہیں اپنے آپ کو ہم جھوٹ میں، مشکل میں، اور ایک نان سینس جس کا رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نان سینس کہ انٹرسٹ فری آپ کوئی اکنامک سو کارڈ، پہلے بات امپاسبل ہے، امپاسبل. دوسرا اگر آپ کریں گے تو وہ سارا جھوٹو جھوٹ ہوگا. تیسرا اس کا کوئی نتیجہ کوئی نہیں ہوگا. بھئی اسلام، اگر ہم اسلام کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر کوئی مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی کشادہ ہو، بڑے، آپ پروگرس کریں، ڈیولپ کریں، کوئی آپ کو اچھائی ملے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. وہ تو زیرو ہے. تو انٹرسٹ، آپ انٹرسٹ والا اکاؤنٹ کھول لیں، آپ انٹرسٹ فری اکاؤنٹ کھول لو. پاکستان جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، جو ریاست ہے، جو پورا اکنامک سسٹم ہے، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو بھئی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا، کون سی چیز آپ نے تیر مار لی ہے بھئی؟ یہاں تو آپ بڑی سپر امریکہ سے آگے انٹرسٹ فری کر کے ہم ویسٹرن ورلڈ کو، کیپٹل ورلڈ کو جو ہے ہم مات دے دیں، اتنی ترقی کر جائیں انٹرسٹ فری ہونے کی وجہ سے. اور جب ہونا ہی کچھ نہیں ہے، اس جسٹ نان سینس. آپ کا دماغی، آپ کی سیٹسفیکشن اس اہل ایمان کی، مسلمان کی ہو جاتی ہے کہ میں سود نہیں لے رہا، لو جی.
تو یہ ہے اسلام کا اکنامک سسٹم. تو ایک زکوٰۃ ہو گئی, چیریٹی. اب چیریٹی جو آتی ہے, آپ کو دنیا کی مجھے وہ سوسائٹی بتائیں, دنیا کا مجھے کوئی مذہب بتائیں جس میں چیریٹی سسٹم, چیریٹی کانسیپٹ موجود نہ ہو. یار یہ تو ہر سوسائٹی میں ہے. کرسچن چیریٹی میں کتنے معروف اور مشہور رہے ہیں. ہندوؤں میں ہم نے آپ کے ہاں بڑی چیریٹی دیکھی ہے. لاہور آدھا لاہور جو ہے وہ سارے ہسپتالوں کا, گنگا رام کے ہسپتالوں کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ چیریٹی تو ہمیشہ سے ہر کمیونٹی میں, آپ اس کو 2.5% کہہ لیں, 5% کہہ لیں, 2% کہہ لیں, انسان اپنی. پھر اچھا زکوٰۃ بھی جو ہے اس میں بھی اسلام جو ہے وہ سپلٹ ہے. وہ یوں کہ جو اپنا جو شیعہ تھے, جب ہمارے جنرل ضیاء نے اسلامائزیشن کی تو انہوں نے کمپلسری کر دی زکوٰۃ کو. تو ہمارے شیعہ جو حضرات تھے انہوں نے ریوولٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے تو ریاست کو, گورنمنٹ کو, ہم نے تو ہمارے فقہ کے مطابق, ہماری شریعہ کے مطابق ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجول دیتا ہے, وہ ریاست کو نہیں دیتا. تو لہٰذا ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آدھا پاکستان جو سنی تھا وہ آن دا پیپر شیعہ بن گیا تاکہ بینک ہم سے زکوٰۃ نہ کاٹیں. ہم سب نے جیلی ایفیڈیوٹ دے دیے, بینکوں میں جمع کرا دیے کہ میں شیعہ ہوں, میں فقہ جعفریہ کو مانتا ہوں, میں مجھ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. آپ اندازہ لگائیں یہ زکوٰۃ کے ساتھ ہم حشر کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ بھی جو ہے, اور جو اچھا میں بھی ریاست کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہوں گا. مجھے پتا ہے میری ریاست ہی کرپٹ ہے, یہ ایکچول جگہ پہ اس نے خرچی نہیں ہونا. جو ضرورت مند جو لوگ ہیں یہ ان تک تو پہنچنی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا قابل فخر اکنامک ماڈل. پھر آپ کو بتائیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں ہمیشہ سے رہا, چونکہ اسلام کا بنیادی طور پہ وہ فیوڈل سسٹم تھا, سارے کا سارا ٹرائبل اور فیوڈل. اسلام کی تمام بادشاہ تھے, پرانا زمانہ تھا ہی فیوڈلز کا زمانہ تھا, فیوڈلزم کا زمانہ تھا. وہ یورپ میں بھی یہی تھا, مسلمانوں میں امپائر سارے فیوڈلز تھے, فیوڈل سسٹم میں تھے. تو ہمارے ہاں جب لینڈ ریفارمز ہوئیں, جیسے کہ آپ کے ہاں نہرو نے فوراً کر دی پارٹیشن کے بعد, اور آپ کو پتا ہے کہ جو سارے کے سارے مسلم لیگ کے جو تھے وہ سارے کے سارے لینڈ لارڈز تھے, سارے نواب تھے مسلم لیگ کو بنانے والے, 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے سارے لینڈ لارڈز تھے اور مسلم راجے مہاراجے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں آئے, انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ہماری زمینیں, ہماری لینڈ جو ہیں وہ محفوظ اور سیف رہیں, کیونکہ اسلام میں کسی کی ملکیت جو ہے وہ کسی کو دوسرے کو دی نہیں جا سکتی. ہماری پروگرس وہیں پہ رک گئی. پاکستان میں اکنامک پروگرس, اکنامک ڈیولپمنٹ جو تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام کا کوئی اکنامک ماڈل لیں گے تو وہ تو فیوڈل بیسڈ ہوگا, جو ہماری ترقی کو, ہماری ڈیولپمنٹ کو, اکنامکس کو وہ روکے گا, اس کو آگے نہیں بڑھنے پہ دے گا. پھر تیسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں اگر آپ اسلام کا اکنامک ماڈل لائیں گے تو اس میں بھی جب ہر وقت آپ یہ شریعہ اور غیر شریعہ اور حرام اور حلال کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے تو اس میں بھی رکاوٹیں بننی شروع ہو جائیں گی. تو ایک ہم آپ کی رکاوٹیں ہوں گی. اسلام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو آگے نہیں لے جائیں گے, آپ رک جائیں گے یا اور پیچھے چلے جائیں گے, یا اس کا کوئی مثبت رزلٹ نہیں ملے گا. اب میں تیسری بات, جو جوڈیشری اور مورل سسٹم اسلام کا, سوشل سسٹم جو ہے, کیا وہ ایک کوئی ماڈل سسٹم ہمارے سامنے ہے یا قابل عمل ہے؟ تو دیکھیں کہ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, جسے خاص طور پہ شرعی قوانین بھی کہا جاتا ہے, وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. وہ ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ زنا کرنے پہ عورت کو سنسار کر دینا, اس کو باندھ کے رکھنا
اور سب کو کہنا کہ اس پہ اینٹیں پھینک پھینک کر، پتھر پھینک پھینک کر اس کو مار دو۔ اسلام کا انصاف جسٹس سسٹم کیا ہے؟ کوڑے مارو، بندے کو کھڑا کر دو، اور ایک دوسرا آدمی ہو جو اس کے جسم پہ جو کوڑے مارے۔ یہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ جنرل ضیاء نے کیا تھا، ٹھیک ہے، افغانستان میں ہوا ہے۔ جس نے اسلام کا جہاں جہاں ہارڈ لائنر آئے وہاں انہوں نے یہ کیا ہے۔ آج ایران کو آپ دیکھ لیں، مورل پولیس بنائی ہوئی ہے۔ سعودیہ میں مورل پولیس رہی ہے ریسنٹ تک۔ وہاں کیا ہوتا تھا کہ جناب ہر جمعے کو مسجد کے باہر ایک کوئی کرمنل، کوئی جس پہ سزائے موت ہوئی ہے، اس کو لا کے بٹھایا جاتا تھا۔ ایک جلاد تلوار وہ اس نے پکڑی ہوتی تھی، اور اس کی لوگوں کے سامنے اس کی گردن کو اڑاتا تھا۔ یہ ہے اسلام کا جوڈیشل سسٹم۔ ایران میں آپ دیکھیں کہ لڑکی، عورت، تمہارے بال ننگے کیوں ہیں، اس کو پکڑنا ہے، لے جانا ہے، ٹارچر کرنا ہے، مار دینا ہے، اندر سے اس کی بچی کی لاش باہر آتی ہے۔ اسلام کا سارا جو شرعی ہے، عورت کی جو وراثت ہے وہ آدھی ہے بھائی سے، بیٹے سے، اور پریکٹیکلی 90% مسلم معاشرہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو وہ آدھی ملکیت بھی، آدھی وراثت بھی نہیں دیتا۔ 90% عورت کی گواہی آدھی ہے۔ عورت کو آپ مار سکتے ہیں، بچوں کو آپ مار سکتے ہیں، مارنے کی اجازت ہے بچے کو مارنے کی۔ اب آپ آج کا معاشرہ، آج کی سیولائزیشن دیکھیں، ماڈرن سوسائٹیاں دیکھیں، ماں باپ بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب کوئی دوسرا بچے کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ سخت قسم کا کرائم ہے۔ ہمارے ہاں آپ بچے کو کہا گیا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا بچے کو مارو۔ ہمارے مدرسوں میں، مسلمانوں کے جہاں کہیں مدرسے ہوں گے، وہاں بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کو فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے، سیکسول ابیوز ہوتے ہیں۔ کبھی کسی عالم دین نے، کبھی کسی مولوی نے آواز نہیں اٹھائی۔ عورت کی گواہی آدھی ہے کہ آپ دنیا کو یہ آج کی مورلز، آج کے سوشل سسٹم آپ کو دنیا کے سامنے کیا یہ رکھیں گے، اور یہ کہہ کے رکھیں گے۔ عورت کی گواہی اس لیے آتی ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایون اسلامی پاکستان میں بھی ہمارے اسٹیٹ بینک، جو سینٹرل ریزرو بینک ہے، اس کی گورنر جو تھی ایک عورت تھی۔ دنیا میں فزسسٹ ہیں، میتھمیٹیشنز ہیں، دنیا کی بڑی بڑی عورتیں۔ دنیا کون سی جگہ، کون سی فیلڈ ہے جہاں آج عورت کام نہیں کر رہی؟ لیکن جب ظاہر اسلام آئے گا تو اسلامی قوانین تو آئیں گے، وہ شریعت تو آئے گی، تو اس کو کہیں گے بھائی تمہاری تو وٹنس جو ہے تمہاری تو آدھی ہے۔ پھر ریپ اسلام کے اندر ریپ کا جرم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ زنا کا ہے، ریپ کا نہیں ہے۔ عورت ریپ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ 4 مومن، نہایت نیک پاک 4 بندے گواہ لے کر آئے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہوا ریپ ہے تو 4 نیک بندے جو ہیں جن کے سامنے ہوا ہو تب جا کے وہ ہوگا، ورنہ کیا عورت کو، ریپ والی عورت کو کہا گیا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ سیدھی کروا کے۔ یہ ہمارے ایک عالم دین نے کہا تھا پاکستان میں۔ تو دنیا میں یہ سارا ماڈل، سارا سسٹم جو ہے وہ مورل آپ بیسڈ لے لیں، وہ آپ سوشل اور فیملی سسٹم آپ لے لیں مسلمانوں کا، کیا آج کے دور میں یہ قابل عمل ہے؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے
یہ پریزنٹیبل ہے کیا دنیا کو، ترقی یافتہ ماڈرن دنیا کو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو دیکھ کے جتھے ہیں لندن میں، پیرس میں، اوٹاوا میں مسلمانوں کے، اور وہ وہاں پہ شریعہ کے نفاذ کا وہاں مطالبہ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو آج کا وہاں کا جو موسٹ ہائیلی سیولائزڈ معاشرے جو ہیں، ایتھیکلی مورلی انتہائی ایڈوانسڈ معاشرے جو ہیں، جن میں کسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہی نہیں ہے سٹیزنز کے درمیان، وہ ان کو کفر کے نظام رکھتے ہیں۔ اور یہ جو اپنا جو جس میں ایک بیربرزم ہے، درندگی ہے، وحشی پن ہے، اس کو سپیریئر آج کہتے ہیں کہ یار ہمارا نظام تو بڑا سپیریئر ہے دنیا کے، کوئی اس کے سامنے تو مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کو ایسے ماڈل پیش کرنا، یہ اب مسلمان خود ہی سوچیں، یہ اپنے اسلام کو سٹڈی کریں، اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں، اپنی یہ جو ہماری جو ریفرنس بکس ہیں مقدس ان کو پڑھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں آج کے دور میں چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے باعزت دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ گزارنی ہے، تو ان کو جو ہے اپنے مذہب اور دین کو اسی جگہ پہ لانا پڑے گا جہاں آج دنیا کے سارے نان مسلم اپنے مذہب کو لے آئے ہوئے ہیں۔ ہندو آج کا جو ہندو ہے وہ کتنا بھی وہ بنیاد پرست ہو، سو کالڈ ریلیجیس ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ زندگی کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو پروگرس ہے، جو نالج ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، وہ ماڈرن ایج کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ کرسچن لے لیں، جیوز لے لیں، وہ کتنے بھی کچھ ہو، وہ ماڈرن سسٹم کو، ماڈرن دنیا کو، جہاں انسان 7-8 ہزار سال کا، 5 ہزار کی تو ریٹن ہماری ہسٹری ہے، وہ چل کر ہم آئے ہیں۔ اب ہم ان کو سوچنا چاہیے کہ 1400 سال ہم پہلے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ہم وہ نومیڈک، وہ ٹرائبل، وہ فیوڈل، وہ سٹیٹ ہے، اور وہ قوانین اور وہ چیزیں، وہ قابل عمل نہیں ہیں، اور وہ قابل فخر بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو یہ اپنی نارسزم جو ہے اسے کنٹرول کرنا پڑے گا دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگر یہ ہارمنی سے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی نارسزم یہ ختم کریں، اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو جس چیز پہ ہمارا اندر سے پتہ نہیں ہمارا کیا ابھار ان کو امڑتا ہے، بہت سپیریئر اور اعلیٰ اور مثالی ہونے، آئیڈیل ہونے کا، بھائی اس میں کم سے کم ایک تو حقیقت بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 اگر اس کو حقیقت آپ مان بھی لیں، آپ کا دین ہے، پارٹ آف دا ریلیجن ہے، سوکے، تو وہ قابل عمل نہیں ہے، آج کی دنیا کو وہ قبول نہیں ہے، اور آپ اس میں ایک باعزت زندگی آپ نہیں گزار سکتے، اور ایک پیسفل زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ تو میرا تو یہ کہنا ہے۔ جی، ایک آخری سوال آپ اس میں لے لیں کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو آپ نے پیش کیا ہے سو کالڈ اسلامک ماڈل کا، تو اس پر مسلمانوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ اب چیلنجنگ تو یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے۔ ایک تو پہلا تو میں دیکھیں، یہ جو آپ کے ساتھ میں نے ایک سلسلہ میں گفتگو کا رکھا ہوا ہے، جی جی، ایک تو یہ اسی میرے ذہن میں اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یقیناً ہماری آواز دور تک جائے گی اور لوگ سنیں گے، اور شاید
उनके जहन खुलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेगा स्केल पे जो काउंटर नैरेटिव जिसकी आज जरूरत है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, तो वो कैसे तैयार किया जाए? उसके लिए हुकूमतों को क्या कोई अमल में कोई नई चीजें लेके आनी होंगी, और हुकूमतों इटसेल्फ को ये बात को हम समझाएं। मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर ये काम करने की, लेकिन वो सऊदी अरेबिया तक ही महदूद है एज ऑफ नाउ। तो क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों को इस काउंटर नैरेटिव पर कभी तैयार किया जा सकता है, कम से कम आने वाले 15-20 सालों में? देखिए, ये सर्वाइवल मेरा ख्याल है कि एक हिस्टोरिकल ही एक कोई एवोल्यूशनरी कोई प्रोसेस शायद होगा कि इनके जो एलीट क्लास है, इनकी जो रूलिंग क्लास है, वो ये समझ पाएगी कि अब हम आगे चलना हमारे लिए मुश्किल है। अब हम दुनिया के साथ मिलके नहीं रह सकते, हम एक अनटचेबल बन जाएंगे, जैसे कि बन भी रहे हैं। पाकिस्तान तो काफी सारा हो चुका हुआ है। अब MBS ने क्या किया है, उसने ये बात जान ली कि जो मेरे बाप दादा जो करते चले आ रहे थे, जहां उन्होंने सऊदी अवाम को, हुकूमत को, मुआशरे को जिस सतह पे रखा हुआ था, अब हम उससे आगे नहीं जा सकते। एक रुकावट पड़ चुकी हुई है, दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। हमारे सऊदी नौजवान लड़कियां लड़के सारे अमेरिका यूरोप से एजुकेशन हासिल करके आए हैं, सारी मॉडर्न चीजें जो हैं वो हम यूज कर रहे हैं। तो अब वहां एक सफोकेशन का एक अमल था जिसको MBS ने जान लिया और उसने उसको जो है पलटा के रख दिया। तो अगर किसी भी मुसलमान, अब देखें कि ये सऊदीया का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हम जैसे देसी मुसलमानों पर भी, वो अफ्रीका के हों, वो मिडल ईस्ट के हों, जो हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान जो है, कि हम अब यतीम हो जाएंगे। पहले वो सऊदीया का एक हमारे ऊपर साया था, तो जब सऊदीया ही जो मेन पिलर है, इस्लाम का मरकज है, हमारी दोनों मुकद्दस वहां मुकाम है, तो वही जब एक लिबरल, एक ह्यूमन, एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास तो बाकी रहते ही कुछ नहीं है। सही। तो मेरा ख्याल में कि इसे शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन ये ऐसा किए बगैर ये रह नहीं सकेंगे, मुमकिन नहीं है इनकी। मैं आपको ये एक बात जो मैं भूल गया हूं, मैं ऐड कर दूं, मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी इसी सिलसिले हमारी इसी बहस की, जो बहुत जरूरी है मेरे मुसलमान भाइयों को बताने के लिए। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम जो है ना, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसके किसी भी उसकी क्लास को, आर्टिकल को, ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल को देख लें, इस्लाम उसे मानता ही नहीं है। इस्लाम में ह्यूमन राइट्स नाम की चीज ही कोई नहीं है। वजह क्यों, क्या मैं आपको बताऊं कि इस्लाम जो है वो टोटल सबमिशन का नाम है। एब्सोल्यूट सबमिशन आप करते हैं, वो डिमांड करता है आपसे, आपने ये कलमा पढ़ लिया है, अब टोटल सबमिशन, अतायत। अब जब आप टोटल सबमिशन करते हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आप एज ए पर्सन खत्म हो जाते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं। अब आप सारा कुछ आपका जो है, अब आपके नो ह्यूमन राइट्स, अब आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे और आपको शरिया के नाम पे आपको सारी हर चीज, आपको एक एज ए रिपोर्ट, आपको उसके मुताबिक चलना होगा। आप देखें इनकम्पैटिबिलिटी इस्लाम की आज के मॉडर्न जमाने से किस हद तक हो चुकी है। मैं आपको एक दो आर्टिकल ह्यूमन राइट्स का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि सुनने वालों को मजीद समझ में आ सके। जी। देखिए, आर्टिकल नंबर 4 है, यह है कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है,
No one shall be held in slavery. आर्टिकल नंबर 4 ह्यूमन राइट्स का। इस्लाम में आज भी स्लेवरी हराम नहीं है, और हमारे बहुत से उलमा जिनमें डॉक्टर असरार भी शामिल है, वो आज भी वो क्लेम करता था कि अगर आज भी इस्लामी फतूआत हुई तो हम आज भी लौंडियां बनाएंगे, हम आज भी स्लेव रखेंगे। अब आपको आर्टिकल नंबर 12 है, किसी इंसान की प्राइवेसी, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये आर्टिकल है, ह्यूमन राइट है, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट। No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy. मैं आपको बताऊं कि इस्लामी सोसाइटी में प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं है। कोई भी अगर देखता है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड सो कॉल्ड अन इस्लामिक है, वो इंटरफियर कर सकता है। आप इधर बैठे हुए क्यों हैं? आप ये म्यूजिक क्यों सुन रहे हैं? आपके बाल क्यों नंगे हैं? कैंपस में, यूनिवर्सिटी में लड़की लड़का इकट्ठे क्यों हैं भाई? आप कैसे इकट्ठे हैं? तो देयर इज नो प्राइवेसी। इस्लाम में प्राइवेसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब आर्टिकल है, एक 18वां आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स का, और ये याद रखें कि तमाम इस्लामी मुल्क, इस्लामी रियासतें जो मॉडर्न आज की हैं, वो इस पे साइन कर चुके हुए हैं, सिग्नेटरीज हैं। 18 आर्टिकल है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, conscious and religion, freedom of religion, and this right includes freedom to change his religion. freedom of religion भी है, और change to religion को चेंज कर ले, उसका भी राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग। इस्लाम में ये राइट नहीं है। अपना मजहब चेंज नहीं कर सकते, आपको फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, आपको शरीयत के मुताबिक सोचना होगा, आप ये कुफराना बातें नहीं कर सकते शरीयत के बरखिलाफ। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है, अब देखें एक पहला आर्टिकल जो है ह्यूमन राइट्स का, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी। नो, इस्लाम नहीं मानता। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल। काफिर नजस हैं, पलीद हैं, इंफीरियर हैं। आप वो आजकल वो कल की अहमद, हमारा ज़ैद अहमद, उसकी तरह देखें कि आपकी जो इंडियन मिनिस्टर वो गई है, उसके बारे में इतने गलीज और गंदे अल्फाज हैं जो कोई शरीफ आदमी अपनी जुबान पे नहीं ला सकता, और उसने इस्लाम के नाम पर वो लाए हैं। सही है। दिस इज द रियल इस्लाम, कि आप सारे इंसानों को आप इक्वल नहीं समझते। नॉन मुस्लिम तो जो है वो तो इन्फीरियर है, इनफेक्ट बहुत बुरा। मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में देखता हूं, इतनी उनको ब्रेन, बच्चा मासूम बच्चे, लफ्ज हिंदू और काफिर के नाम पे उन पे एक उनके अंदर एक नफरत भरी हुई, और वो हजार बच्चे वो मासूमियत से वो इंतहाई वो नफरत का इजहार कर रहे होते हैं, समझ नहीं आती। तो ये आपने देखा होगा कि मुसलमान जो हैं, जब कोई नॉन मुस्लिम को बड़ा इनको अच्छा लगे, अच्छे करैक्टर वाला, तो उसको जाके फौरन कहेंगे आप कलमा पढ़ लें, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझसे बहुत बार कहा गया है, आपसे बहुत बार कहा, हर एक ये कहते हैं। इसकी साइकोलॉजी देखें जरा, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। नंबर 1, हर मुसलमान समझता है कि नॉन मुस्लिम तो अच्छा हो ही नहीं सकता, नॉन मुस्लिम बुरा होता है। हमारी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो ये कहा गया था, जसिंडा आर्डर्न को, कि आप इतनी अच्छी इंसान हैं, मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर आप जहन्नुम में गई तो।
एक मुसलमान ने उनसे ये बात कही और ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, मिल जाएगा आपको ट्विटर पे यस, और यूट्यूब हर जगह पे। और ये ये कहा कि मैं आपको जहन्नम की आग में जलते हुए नहीं देख सकता, बेहतर होगा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, मैं आपको अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहूंगा। आप इस माइंडसेट, ये माइंडसेट तो से एक नौजवान का नहीं है, ये हम्म। 1.5 अरब मुसलमानों का है। कि आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही अच्छे आप आपने काम क्यों ना किए हो, आप आप गैर मुस्लिम हैं तो आप जहन्नम में गैर जाएंगे। मुस्लिम हैं तो आप नीच हैं नीच है। जनाब, और आपको कोई फ्रीडम नहीं है अच्छा होने की भी, अच्छा होने की भी फ्री। और अगर आप वो अच्छाई इनमें ढूंढने निकलेंगे तो आपका माशाल्लाह दुनिया में कोई अच्छा करैक्टर वाला बंदा नहीं मिलेगा। इनकी अपनी सोसाइटी, इनके अपने माशरे में, इनके अपने लोगों में जो दूसरों को कलमा पढ़ाने जाते हैं। डॉक्टर इसरार ने तो ये तक कह दिया था अरशद साहब कि ये जो सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है, एक तो है ये कुफ्र और दूसरा है ये खुदा से बगावत। कि आप ये कहें कि इसकी जो बुनियाद है दोनों की, वो है ह्यूमन सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो उन्होंने कहा यस, कि ये हमारे नजदीक हराम है, ये हमारे नजदीक शिर्क है। आप अल्लाह अल्लाह ने हमें जो जो भी निजाम दिया है, शरी निजाम, वही सबसे अच्छा निजाम है। इस निजाम के अंदर तो हम अल्लाह से ये कहेंगे कि आप रहें अपनी मस्जिद के अंदर, हम आकर और कभी कभार आपको सजदा कर लिया करेंगे। आप हमारी पार्लियामेंट में दाखिल ना हो, आप हमारे मुआशरे में दाखिल ना हो, हमारे घरों में दाखिल ना हो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जब हमें, इस्लाम तो है ही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कि जो उसके अंदर इस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का जो है वही होली कुरान है। तो अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कोई भी निजाम हो वो अल्लाह ताला को काबिल कबूल होगा ही नहीं। तो मैं सोचता हूं कि फिर मुसलमानों के अंदर जो एक ये सोच है कि जी वो किसी भी मुआशरे में रह रहे हो दुनिया के अंदर कहीं पर भी, वो कभी भी उनसे उस मुआशरे के साथ जुड़ के, यानी कि उनके साथ मिल के आगे चलने में उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कभी मिक्स होके नहीं रह सकते उन। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सारे माइंडसेट जो है मुसलमानों का, ये देखें कि ये एक वजह बनी हुई है, वो जो वहाँ पे वेस्ट में जो सो कॉल्ड इस्लामफोबिया के नाम पे और जो जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, कि ये लोग किसी भी तरह, और ये चंद मुसलमानों की नहीं है, मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सल है, ग्लोबली ये माइंडसेट है इनका, ये इनकी बेसिक्स है जो आज मैंने बयान की हैं। हर सही है। मुस्लिम माइंडसेट में ये चीज़ें मौजूद हैं और वो फिर पीछा नहीं छोड़ती इनको। तो लिहाजा इसको अब इन्होंने ये फैसला करना है इस सदी में ही, इस जमाने में ही, आज की जिंदगी में ही, कि इन्होंने आज के दौर में रहना है कि नहीं रहना। आज के दौर, इन्होंने आज की जो इंसानियत है उसके साथ रहना है कि नहीं रहना, आज के वक्त के साथ रहना है कि नहीं रहना। ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो अब होने वाला नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, कोई कबूल नहीं करेगा, कोई इनको रहने, और इनको खुद भी कुछ नहीं मिलना उससे। हमने तो आज डिस्कशन ही इसलिए की है ना सही है। कि क्या इस्लाम पर ये अमल, सारी चीजों पे अमल करने से क्या हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे? क्या हम कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो जाएंगे? क्या हमारी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्मूथ हो जाएगी? वो भाई कुछ भी नहीं होना, बल्कि उल्ट होना है, वो पोटेंशियल ही कोई नहीं है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये इस जो हैं अब ये इनको ये समझना और कहना, इसको बंद कर देना चाहिए, और इसको ऐसे ही एक एज ए मुसलमान, कल्चरल मुसलमान, एक स्पिरिचुअल मुसलमान, ये बन के ही इस इंसानियत के साथ ये रह सकते हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के जाने माने ऑथर अरशद महमूद साहब। इनकी ये जो तमाम बातें हैं, बेशक हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों को कड़वी लगें, लेकिन हैं तो इनकी बातें सच्ची। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई फीडबैक हो इन्हें देने के लिए, या आप इनकी बातों को काउंटर भी करना चाहें, तो मुझसे जरूर राब्ता करें। तो हम इसी प्लेटफॉर्म के जरिए साथ में बैठ के इसके ऊपर कोई बहस मुबासा जो है हम कर सकते हैं। अरशद साहब, आपकी ये जो खिदमात है, हो सकता है कि आज लोगों को
ये थोड़ी सी अच्छी ना लगें ये बातें, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग ये कहेंगे कि वो अरशद महमूद साहब बातें करके गए थे आज से कुछ साल पहले, वो बातें सही थीं, अच्छा होता अगर हम वक्त रहते उस पर अमल करते। दोस्तों, मेरी आप सब से आखिर में ये गुजारिश है कि अरशद महमूद साहब के साथ हमने ये जो जितनी भी बातें की हैं, ये जो 5-6 एपिसोड्स किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। इसलिए आप इन्हें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और आपके कोई मुस्लिम दोस्त अगर हों, तो ख़ास तौर पर उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता इनकी बातें सुन के कोई इंसान जो है, उसके ज़हन की जो है खिड़कियाँ खुल जाएँ और वो थोड़ा-सा एक वसी पैमाने पर दुनिया को देखने लगे और सोचने लगे। अरशद साहब, आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी किसी नए मौज़ू पर। ओके जी, धन्यवाद जी।